السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اس وقت میں جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہوں اور برادر محترم شیخ منظور عالم سلفی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ گفتگو میرے حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں. اس لیے میں شیخ سے گفتگو کرتے ہوئے، ان سے باتیں کرتے ہوئے آپ کے سامنے ان کی گفتگو پیش کروں گا. بابو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پھر بس ایک منٹ میں ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص، ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لیے ایک گاؤں کی طرف نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ متعین کر دیا. اور اس فرشتے نے آ کر پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں گاؤں میں یا فلاں شہر میں یا فلاں جگہ اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اسے پوچھا کہ اس سے کیا رشتہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی احسان چکانے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس وہ ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے اس لیے میں اس سے حال چال معلوم کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ جا کر کے کہہ دو اس بندے سے کہ جیسے تم ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مل جائے، ایسے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ہماری اور شیخ منظور صاحب کی یہ ملاقات اسی بہانے سے ایک بحیثیت مسلمان، بحیثیت عالم ہم آپس میں ملے ہیں اور میں بھی ٹھیک ٹھاک راستہ طے کر کے آ کر کے شیخ صاحب کے پاس آیا ہوں. اور بس میں کچھ سوالات شیخ سے کروں گا. پہلے آپ اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کی یہاں کیا ذمہ داری ہے، کیا کرتے ہیں شیخ؟ میں منظور عالم عبد المعبود سلفی تقریباً 13 سالوں سے جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی دلی میں استاذ، نائب شیخ الجامعہ اور مدرسے کی مجلس شورا کا ممبر ہوں. میں نے تقریباً 13 سال اس میاں صاحب کے ادارے میں، جو ہندوستان کے اہل حدیثوں کا سب سے تاریخی اور سب سے قدیم ترین ادارہ ہے، خدمت انجام دینے کا موقع ملا. اس کے لیے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے اس تاریخی ادارے میں موقع دیا کہ میں یہاں خدمت کر سکوں. جزاکم اللہ خیر. دوسرا سوال شیخ سے یہ ہے کہ جب بات آ گئی میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو جامع اور مانع ہے علم حدیث میں، ساری دنیا نے جن کے آگے اپنا زانو تلمس طے کیا ہے اور جن سے علم حدیث سیکھا ہے عرب و عجم نے، بڑی بات ہے کہ میں اس جگہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور شیخ بھی اگر جس قدر فخر کریں کم ہے، بھلے اس کی حالت تھوڑی خستہ ہے لیکن الحمدللہ اس مدرسے میں یہ خدمت انجام دی. میں چاہوں گا شیخ سے کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلائیں کہ وہ پہلے کس جگہ پر انہوں نے اپنا کام شروع کیا، پھر یہاں پر یہ کیسے آیا. حضرت میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے پتہ یہ چلے کہ میاں صاحب تھے کون اور آپ کا مقام اور درجہ کیا تھا. حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا سلسلہ نسب محفوظ ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. آپ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں طرف سے حسینی سادات میں سے تھے. آپ کا وطن جو تھا وہ ضلع مونگیر بہار میں ہے، سورج گڑھ. حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی 14 سال 17 سال تک، تقریباً 16-17 سال تک پڑھنے لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے گھر والے بہت پریشان ہوتے تھے. ان کے والد سید جواد علی گھوڑ سواری وغیرہ کرتے تھے. انہی حالات میں ایک واقعہ پیش آیا جو ان کے سوانح نگار مولانا مظفر پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میاں صاحب کو کسی برہمن نے آر دلائی اور وہ پریشان ہو کر کے گھر سے بھاگ کر کے پٹنہ پڑھنے چلے آئے. میری جو کتاب آنے والی ہے آر دلائی کی، میں نے اس کتاب میں یہ تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے، اس کا کچھ حصہ فیس بک پہ بھی میرے پیج پہ پڑا ہوا ہے
کہ وہ برہمن پراسرار کوئی اور نہیں بلکہ تحریک شہیدین کو سب سے مضبوط طریقے سے سنبھالنے والے خاندان صادق پور کے امیر المجاہدین مولانا ولایت علی صادق پوری رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے سورج گڑھ جا کر کے میاں صاحب کو پڑھنے کے لیے منایا۔ میاں صاحب گھر سے راتوں رات چپکے سے بھاگے، ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے، دونوں اپنا سامان لے کر کے بھاگے بہار سے اور بھاگ کر کے سیدھے پہنچے پٹنہ عظیم آباد۔ جب عظیم آباد پٹنہ کا ایک حصہ ہے، بہار میں ہے۔ جب وہ پٹنہ پہنچے تو جن ایام میں وہ پٹنہ پہنچے، اتفاق کہیے یا ایک سوچی سمجھی کام سمجھیے، سوچا سمجھا، انہی ایام پلان سمجھیے کہ انہی ایام میں سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، مولانا عبدالحی بوڑھانوی رحمہ اللہ، مولانا محدث عبدالحق بنارسی رحمہ اللہ، یعنی پورا قافلہ عظیم آباد میں ٹھہرا ہوا تھا حج پر جاتے ہوئے۔ میاں صاحب کی وہی ملاقات ہوئی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے، اور وہاں میاں صاحب ٹھہرے، قافلہ بھی 8 دن ٹھہرا۔ قافلہ گنگا کے راستے سے کلکتہ کی طرف چلا گیا اور میاں صاحب وہاں سے دلی کی طرف چل پڑے۔ جب میاں صاحب دلی کے راستے میں چلے، کیا عمر رہی 17 سال کی عمر میں وہ دلی سے کی طرف چلے اور پیدل چلے۔ دلی وہ پیدل آئے ہیں، 8 سال کا وقفہ لگا ہے۔ 8 سال کے وقفے کے بعد وہ دلی آ کر کے کہیں رکے، کہیں پڑے۔ الہ آباد میں 6 مہینہ رکنے، 8 مہینہ رکنے کا ذکر ہے۔ یا اسی طریقے سے چریا کوٹ گئے، مئو کے پاس۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جو ہے کانپور آئے، کانپور سے فروخ آباد آئے، سمدن آئے، اور اس طریقے کے مختلف علاقے ہیں۔ غازی پور گئے، بنارس گئے، ان سارے علاقوں میں گھومتے رہے اور اس جگہ اپنا چھاپ چھوڑا۔ اس وقت تو طالب علم سے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے تو دلی میں ایک عظیم ترین مسجد تھی، جہاں انگریزوں نے جسے 1857 میں توڑ دیا، اور توڑ دینے کے بعد اسے ریلوے میں شامل کر لیا گیا، جسے مسجد اورنگ آبادی کہتے ہیں۔ یعنی ان کا سفر جو انگریزوں کے دور کا ہی ہے، 1857 سے پہلے سے، وہ 1857 سے پہلے کا یہ علاقہ ہے، وقت ہے۔ میاں صاحب جب دلی پہنچے تو وہ مولانا عبدالخالق دہلوی، جو شاہ اسحاق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے اور دلی کے ایک نمایاں ترین شخصیت تھے، مسجد اورنگ آبادی کے متولی تھے، اور قلعے میں شہزادے اور شہزادیوں کے استاد ہوا کرتے تھے۔ ان کی مسجد میں قیام کیا اور ان کی مسجد میں قیام کر کے انہی سے پڑھنا شروع کیا میاں صاحب نے، مولانا عبدالخالق صاحب سے۔ مولانا عبدالخالق سے وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ مولانا عبدالخالق صاحب نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا اور اپنی اکلوتی بیٹی رقیہ بیگم سے ان کی شادی کر دی۔ اس شادی میں بھی ایک عجیب اتفاق ہوا، بعد میں نے اپنی کتاب میں اسے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ ولی اللہ خاندان کی ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ میاں صاحب کی جب شادی ہوئی تو شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ میاں سید نذیر حسین کی طرف سے اس شادی کے کفیل تھے، اور میاں صاحب کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنے بھائی شاہ محمد یعقوب کے ساتھ مسجد اورنگ آبادی میں آئے، رات بھر قرآن اور ابو داؤد کا درس دیا، نکاح پڑھایا، اور صبح ولیمے کی دعوت کھا کر کے وہ دونوں واپس گئے۔ میاں صاحب نے وہاں تعلیم حاصل کی، تقریباً آپ کی تعلیم میں 12 یا 13 سال کا وقت لگا۔ میاں صاحب نے مولانا عبدالخالق صاحب دہلوی سے تعلیم حاصل کی، اور بھی دلی کے جو بڑے علماء تھے، کسی سے ریاضی پڑھا، کسی سے منطق پڑھا، کسی سے فلسفہ پڑھا، اور حدیث کا علم انہوں نے 2 بار بخاری پڑھی شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، اور مسلم بھی انہی سے پڑھی۔ بعد میں تحریک شہیدین جو جہاد کا جو شعبہ چل رہا تھا، اس جہاد کے شعبے کے دلی مرکز کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو جاننے کے لیے تھوڑا اوپر سے جاننا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تاریخ کے سب سے عظیم ترین شخصیت ہے، جن کا ہندوستان کے مسلمانوں کا انتہائی احسان ہے، جسے ہم چکا نہیں سکتے۔ حدیث کی ترویج کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا اور تحفظ کے لیے، اور مراٹھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے سب سے بڑا کام جس نے کیا ہے وہ شاہ ولی اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جب حج کرنے گئے تو وہاں انہوں نے مولانا کردی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، شافعی تھے۔ جب وہاں سے وہ لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے ایک تحریک کی شروعات کی۔ تحریک کی شروعات یہ تھی کہ نیچے سے مسلمانوں کو
कुरान और हदीस की तरफ जोड़ा जाए, तकलीद के जुमूद को तोड़ा जाए, किताब और सुन्नत के करीब लाया जाए, रस्म और रिवाज को बंद किया जाए, और इस तरह से मुसलमान एक ताकत बनेंगे और ताकत बन करके हुकूमत को मजबूर करके इस्लामी रियासत का कयाम अमल में आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त मराठा ताकत बड़ी शिद्दत के साथ फैल रही थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के जवाल की 3 वजह बताई है। एक वजह बताई है मराठा, दूसरी वजह बताई है सिख, और तीसरी वजह मुसलमानों को जो कमजोर कर रहे हैं वो जाट है, जो दिल्ली के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। सिखों को, जाटों को और मराठों को तोड़ने के लिए शाह साहब ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। दौर तो अंग्रेजों का था ये। अंग्रेज अभी नहीं आए थे। अच्छा, अभी अंग्रेज नहीं आए थे, अभी बहुत कदीम बात है। जी जी जी, अभी अंग्रेज पहुंचे नहीं है। हाँ। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जब देखा कि मराठे पूरी ताकत के साथ दिल्ली पर काबिज हो रहे हैं, हमले पर हमले हो रहे हैं और इस्लामी रियासत सिकुड़ती जा रही है, तो उन्होंने एक जबरदस्त काम किया। अपने इंतहाई करीब शागिर्द कह सकते हैं आप, या उनके तरबियत याफ्ता नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला रहमतुल्लाह को तैयार किया। और तैयार करने के बाद एक खत अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को लिखा। वो खत आज भी महफूज है। और हिंदुस्तान में शुजाउद्दौला को तैयार किया, जो अवध का नवाब था, शिया था। नजीबुद्दौला को तैयार किया और अहमद शाह अब्दाली को बुला करके पानीपत के मैदान में मराठों की पूरी ताकत को तोड़ करके खत्म करवा दी और एक मस्जिद में अकेले बैठे रहे। शाह साहब की पूरी तहरीक किताबो सुन्नत के लिए जो उनकी कुर्बानियां हैं वो बहुत अहम है। पूरे हिंदुस्तान में हदीस के लिए जो कुर्बानी दी वो बहुत अहम है, लेकिन उनकी ये कुर्बानी भी सियासी तौर पर तमाम सियासी नेताओं को या तमाम नवाबों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, उन्हें दीन की गैरत दिलाई। जब शाह साहब ने सबसे पहले कुरान का तर्जुमा भी उन्होंने किया फतहुर रहमान के नाम से। सबसे पहला तर्जुमा उन्होंने किया, फारसी के नाम से फतहुर रहमान का उन्होंने तर्जुमा किया है। और उसके लिए उन्हें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, यहाँ तक कि लोग उन्हें मारने के लिए भी दौड़ पड़े कि आप कुरान का तर्जुमा कैसे कर सकते हैं। शाह साहब ने क्या किया कि ये सब कुछ कर ही रहे थे कि शाह साहब की वफात हो गई। जब शाह साहब की वफात हुई तो उनके बड़े बेटे जो थे, दूसरी बीवी से, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, उनकी कुल उम्र उस वक्त 17 साल थी। अपने वालिद की वफात के बाद वो मसनद पर बैठे और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह को तकरीबन 60 साल मिला उस मसनद की रहनुमाई करने के लिए। शाह साहब ने उस मसनद पर बैठ करके बहुत सारे काम किए। उसमें से एक बड़ा काम है उनका शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत, जो उनके भतीजे थे, और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह की तरबियत, और उन्हें जिहाद का खाका बना करके लड़ने के लिए अंग्रेजों, तब अंग्रेज हिंदुस्तान में काबिज हो रहे थे। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। शाह इस्माइल शहीद जिहाद का जो लफ्ज़ है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों को निकालने, कोई बात सुनने वाले ये ना समझे कि वो हिंदुओं के खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ जंग, अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए उन्होंने जिहाद का फतवा दिया। सैयद अहमद शहीद बरेलवी को अपना मुरीद बना करके अपने खानदान के लोगों को उनका मुरीद बनाया। जिहाद का एक पूरा निजाम खड़ा किया और इन लोगों को पूरे हिंदुस्तान में दौरा करने के लिए भेज दिया। ये लोग दौरा करके पूरे हिंदुस्तान में इधर उधर हुए, फिर हज करने जा रहे थे, जहां मैंने बताया कि मियां साहब उनसे मिले थे। ये लोग जब हज करने गए और हज करने के बाद लौट करके आने वाले थे, मक्का से चलने वाले थे, उससे 8 दिन पहले दिल्ली में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने वफात पाई। मियां साहब कहीं रास्ते में थे और ये काफिला हज करने गया हुआ था। वो हज करके मक्का में था, 8 दिन बाद चला। शाह अब्दुल अजीज ने वफात पाई। वफात पाने से पहले अपने नवासे शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह को अपने मसनद पर बैठाया। मियां साहब उसी शाह इसहाक के शागिर्द हैं। जब शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह 1842 में हिंदुस्तान छोड़ करके मक्का हिजरत किया अपने पूरे खानदान के साथ, तो उन्होंने हजरत मियां सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह को सनद इजाजत हदीस दी, हालांकि पहले पढ़ा चुके थे वो, और अपने मसनद का मसनद नशीन या जानशीन बनाया और उसके साथ पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए वलीउल्लाही तहरीक की क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी और वहां से चले गए। जब मियां साहब 1842 में उनके हाथ में क़यादत आई मसनद वलीउल्लाही की, तो उन्होंने अपने आप को इसी निजाम में ढालना शुरू कर दिया। हदीस के लिए अपने आप को खास कर लिया, बकिया फनून पढ़ाना तकरीबन बंद कर दिया। उसके साथ साथ सरहद के मुजाहिदीन के लिए हिंदुस्तान में माल जमा करने लगे।
मुजाहिदीन जमा करके सरहद पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भेजना शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में दौरे किए, मालियात का पूरा निजाम कायम किया, लेकिन ये सब कुछ इंतहाई राजदाराना अंदाज में, ताकि अंग्रेजों को पता न चल सके। फिर वो औरंगाबादी मस्जिद जो जिसमें उनके ससुर रहा करते थे, जिसमें उन्होंने तालीम पाई थी, उसी मस्जिद में उन्होंने रह करके ये पूरी तालीम और तरबियत का सिलसिला और निजाम कायम किया। 1857 में मियां साहब ने बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर के अगली सफों में खड़े होकर के अंग्रेजों के साथ जिहाद किया था। यहां तक कि जो जिहाद के लिए जो फतवा जारी किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर की हिमायत में, तो फतवा लिखने वाले के बाद दूसरा दस्तखत मियां सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का उस फतवे पर मौजूद है। बहादुर शाह जफर आखिरी था, आखिरी बादशाह था दिल्ली की सल्तनत मगलिया का, जिसे रंगून भेज दिया गया कैद करके 1857 में। और आप लोगों की मैं उसके लिए बता दूं कि एक बहुत मशहूर गजल जो है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। और आखिर में उन्होंने कहा कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोई। तो वही बहादुर जफर की, वही बहादुर शाह जफर थे। और शेख जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैं इतना मुतासिर हूँ। हम लोग पढ़ लिए मदरसे से, लेकिन शेख असल में तारीख के भी तालिब इल्म है। और मैं ये तहरीक देना चाहता हूँ अपने अहले उलमा से कि कम से कम जो हदीस मदारिस है, उनको कम से कम हदीसों की तारीख तो बताई जाए। हमें पता ही नहीं होता है, और कि हम दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं और हम जो है शुबह में और जो है दूसरे चक्कर में आकर दूसरी तारीखों में घुस जाते हैं और अपने उस गुलदस्ते को खो देते हैं। तो मियां सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह वहाँ 1857 तक रहे। 1857 में अंग्रेजों ने उस मस्जिद को तोड़ दिया, ये कह करके कि इसे रेलवे में शामिल किया जाना है। और मियां साहब रहमतुल्लाह वहां से उठ करके फाटक हबश खां की एक मस्जिद में चले आए, जहां हम बैठे हुए हैं इस वक्त। ये है नजीर हुसैन रहमतुल्लाह की जाए करा। तो ये समझिए 1858 मान लेते हैं। 1858 से लेकर के मियां साहब अपनी वफात 1902 तक यहीं पढ़ाते रहे। और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के जो शागिर्दान आए उनके पास, काशगर से आए, तुर्की से आए, तिब्बत से आए, या सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से आए, या और भी दूर जो है रूस के इलाके, कजाकिस्तान वगैरह के इलाकों से आए, काबुल से आए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए, वो तमाम के तमाम ज्यादातर तालिब इल्मों ने यहीं से तालीम हासिल की। मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह हूँ, या इसी तरीके से हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी हूँ, या इसी तरीके से हाफिज अब्दुल्ला गजनवी हूँ, उलमाए लखवी हूँ, उलमाए जो है कुसूरी हूँ, या इसी तरीके से बड़े बड़े जो उलमा हैं वो सब हैं। हमारे सिद्धार्थनगर में बड़े उलमा में से मौलाना इबादुल्ला साहब थे, मियां साहब के शागिर्द थे। हमारे सिद्धार्थनगर में बिस्कोहर का एक इलाका है, वहाँ अल्लाह बख्श एक मौलाना थे, वो मियां साहब के शागिर्द थे। वो लोग मियां साहब के पास आए थे कहने के लिए कि हम लोग अहले हदीस हो गए, आपको एक शख्स भेज दीजिए जिससे हम लोग कहें। तो मियां साहब ने कहा ये जदीद अहले हदीस है, जदीद मुसलमान हुआ है, आप लोग इसे ले जाइए, इसकी वहां शादी करा दीजिएगा और आप लोगों के लिए तालीम और तरबियत का काम करेगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मौलाना अल्लाह बख्श बिस्कोहरी के नाम से बिस्कोहर में एक लाइब्रेरी मौजूद है। वो मियां साहब के शागिर्द थे, उस इलाकों में उन्होंने बड़ी खिदमत की है। या इसी तरीके से मियां साहब के और भी शागिर्दान थे मुख्तलिफ इलाकों में फैल करके, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है और बहुत मेहनत की। तो मियां साहब का ये मदरसा इसके बाद यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मियां साहब ने पूरी अपनी तालीम और तरबियत का सिलसिला किया। मियां साहब का जो काम था वो एक हदीस की तदरीस का काम था, जो बहुत बड़ा है। सरहद के मुजाहिदीन की निगरानी थी, जो बहुत बड़ी थी। इसके लिए वो जेल भी गए, तकरीबन 1 साल तक रावलपिंडी के जेल में वो कैद रहे। बाद में सबूत ना होने की वजह से अंग्रेजों को उन्हें छोड़ देना पड़ा। या इसी तरीके से मियां साहब ने तकलीद के खिलाफ जो मेहनत की और कोशिश की, रस्म और रिवाज के लिए मेहनत की और कोशिश की। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्तियों में उनका शुमार होता था। मियां साहब का फतवे के एतबार से एक बहुत बड़ा काम है जो हमें जानना चाहिए। हिंदुस्तान में कादियानी को काफिर करार देने के लिए सबसे पहला फतवा हजरत मियां सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, जिसका सवालनामा उनके शागिर्द मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ने तैयार किया था। और मियां साहब ने बड़ी तफसील के साथ उस पर फतवा लिखा है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर करार दिया है। वो फतवा तैयार किया गया, फिर हिंदुस्तान के तमाम मकतबे फिक्र के उलमा से उस पर दस्तखत कराया गया। इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का पहला मुत्तफका फतवा था जो कादियानी के खिलाफ दिया गया। शेख, मैं इस जगह ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अहले हदीस चाहे आवाम हो या उलमा हो, ये हमारा असल मरकज यही है। इसी को हमने, या दुनिया हमने घूम लिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो अहले इल्म है, साहिब सरवत है,
وہ یہاں پر کم سے کم آئے جہاں سے جہاں ہماری روح تڑپ رہی ہے. اگر آپ یہاں آئیں, زیارت کریں, شیخ منظور صاحب سے ملاقات کیجئے, اور آپ تاریخ جانی پھر آپ کیا تھے. کسی نے کہا تھا کہ تم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہو, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے ہو. سننے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں تو سب کچھ تھا یار, یہ ہو کیا گیا. لوگ اپنا بہت سب چاؤ باؤ کر رہے ہو, لیکن کبھی یہاں بھی آ کر کے دیکھو جہاں سے تم پیدا ہوئے ہو, جہاں سے میاں صاحب نے تم کو جلا بخشا ہے, جو تمہاری بقا کے سمجھ لیجیے کہ وہ ایک وسیلہ بنے. جی. تو یہ حالات ہوئے میاں صاحب کے. میاں صاحب اپنی وفات تک یہی رہے, بہت مخلص تھے, دین کے لیے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. اس کی ایک بڑی مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے, کہ تقریباً 60-70 سال تک دلی میں رہے اور آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا. بہادر شاہ ظفر, اور یہاں لوگ ایک مدرسہ بناتے ہیں اور اس کے آڑ میں وہ کھیت اور بلڈنگ اور گاڑی اور نہ جانے کیا کیا خدمت, اور یہ ایک مرد مجاہد تھا. اتنی اہم شخصیت, اور غریب الدیار, بہار کے رہنے والے تھے, شادی دلی میں ہوئی تھی, کرائے کے مکان میں پوری زندگی گزارتی. ایک شعر ہے شاید انہیں پر ہو جائے کہ وہ کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی, گھر اس کا ہے نہ دلی نہ بخارا نہ سمرقند. ہاں یہ تھے. تو اس طریقے سے تھے, اور بالکل زندگی ایسے ہی گزارتے تھے. کچھ تھوڑا موڑا کہیں سے لوگ دے دیتے تھے ہدیے تحفے, چونکہ سادات میں سے تھے, زکات لیتے نہیں تھے, اس لیے وہی کھانا پینا ان کا نظام تھا. ان کے شاگرد نے لکھا ہے, بیان کیا, مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ, جو مدرسہ احمدیہ دربھنگا کے بانی ہیں اور ان کے بہت قریبی شاگرد ہیں. مولانا بہت مانتے تھے ان کو. انہوں نے لکھا, ایک دن میں نے دلی میں آپ کو دعوت دی, میاں صاحب نہیں آئے, تو میں آپ کے گھر گیا تو دیکھا سرکہ اور روٹی کھا رہے ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گیا, اور میں نے پوچھا کہ آپ یہ کھاتے ہیں؟ کہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے, جس کے گھر میں سرکہ ہو غریب نہیں تصور ہوتا ہے. میں بھول گیا تھا بیٹا, نہیں تو تمہارے گھر ضرور آتا. مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد تھے, جنہیں استاد پنجاب کہا جاتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے استاد تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے لیے انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی تھی, وہ ہمیں بھی جاننا چاہیے. مولانا نے لکھا ہے کہ ایک دن آئے, نابینا تھے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, پورے جلال میں ہوئے اور بولے. مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینا تھے, بالکل نابینا تھے. میاں صاحب کے بہت قریبی شاگرد تھے اور استاد پنجاب کا درجہ حاصل ہو گئے. تو وزیر آباد میں رہتے تھے, ان کی خبر بھی وہی ہے. ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے ہی پڑھا کر کے دلی بھیجا تھا. کہہ رہے ایک دن بولے مجھ سے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ تم نابینا تھے, اندھے تھے, اتنا علم دیا, اتنی ترقی دی, تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ میں کہوں گا اللہ رب العالمین اپنے طالب علم کو تیار کیا تھا اور اسے تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں, اس کے ذریعے سے بخشش کا سوال کرتا ہوں. وہ تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. شیخ, اب میں آپ کو روک کر 2 سوال اور کروں گا. آپ نے ذکر کیا تھا مدرسہ رحمانیہ کا, کہ وہاں کی کوئی ذمہ دار تھے جو مطلب بچوں پر اتنا خرچ کرتے تھے, اور کیا کیا انہوں نے کوئی 1-2 واقعہ آپ نے ذکر کیا, وہ یہاں بھی ذکر کر دیں. جی, رحمانیہ بھی ہمارا اصل مرکز تھا, رحمانیہ جو کھو گیا. میاں صاحب کی وفات کے بعد حالات بہت خراب ہوئے, مسلمانوں کے مدارس رہے نہیں, اور اسی زمانے میں اہل حدیثوں نے کئی ایک آواز اٹھی. ان سب کے ریکارڈ جو ہے تاریخ اہل حدیث, وہ مجلہ اہل حدیث میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ہے. 1913 میں امرتسر میں 1913 میں ایک آواز اٹھی کہ ہندوستان میں ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے. تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کوشش کی اور محنت کی کہ دلی کے تمام مرکز کو جوڑ کر کے ایک بڑا ادارہ بنا دیا جائے, اور اس کے لیے میاں صاحب کے ادارے کو بنیاد بنایا جائے. لیکن آپس میں کوئی مسئلے ہوئے, یہ کام ہو نہیں پایا. تو ثناء اللہ صاحب نے اس پر نوٹ چڑھاتے ہوئے ایک خوشی کے ساتھ کہا تھا کہ مدرسہ رحمانیہ چونکہ بن گیا ہے اور ہمارا مرکز قائم ہو گیا ہے, اس لیے اب مرکز کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ میاں صاحب کے نہ رہنے کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا, رحمانیہ نے اسے بھرا اور اسے پورا کیا. اس کے بانی جو شیخ عطاء الرحمان صاحب تھے, اللہ رب العالمین نے بہت دولت دی تھی اور بہت بڑا دل دیا تھا. بہت نیک, بہت مخلص تھے, بے زریغ خرچ کرتے تھے. یہاں تک کہ لکھا ہے اس دور کے لوگوں نے کہ مدرسے کے باہر بیٹھے رہتے تھے, جب طلبہ کھانا کھا لیتے تھے اور روٹیوں کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے تو وہ سارے ٹکڑے چن چن کر کے کھاتے تھے. تو ان کے ملازم نے, باورچی نے کہا کہ آج بھوک لگتی ہے تو مطبخ سے کھا لیا کیجیے. تو کہا میں مطبخ کا کھانا نہیں کھاتا ہوں,
इन तलबा मेहमानान रसूल के झूठों को खाता हूँ ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा के साथ आखिरत में मेरा हिसाब किताब करे। एक वाकया उनके जिक्र किया जाता है, घी का एक छटान दिया जाता था, उसने कम कर दिया। उनके मुलाजिम ने पूछा कम क्यों कर दिया? कहा जंग की वजह से हालात बहुत खराब चल रहे हैं इसलिए मैंने कम कर दिया। तो उन्होंने कहा कल से डबल देना। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि मैं हिसाब किताब जोड़ जोड़ करके दूं, फिर मैं उस दिन क्या करूंगा? वो कहेगा मेरे मेहमानान रसूल थे, उनको तुमने गिन गिन करके कम कम करके दिया इसलिए कि पैसा कम लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक वाकया उनके सिलसिले में बर्फ का जिक्र किया जाता है कि जब बर्फ लेने के लिए गया एक तालिब इल्म, तो उसने क्या काम किया, उससे कहा कि हम अपने टाइम से बर्फ देंगे, अगर तुम्हें देर हो रही है तो तुम ऐसा करो जाकर के मियां साहब से कहो कि वो बर्फ खाना खोल दे। उन्होंने क्या काम किया कि जाते खुद उन्होंने एक बर्फ खाना खोल दिया जहां से उनके तलबा जो है वहां से बर्फ लिया करते थे। और रहमानिया का एक बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा को चुन करके रखा, आला तालीम दिलाई, आला लोगों को इकट्ठा किया। इसका नतीजा ये निकला कि वहां से निकलने वाला हर शख्स एक अजीम दबिस्तान बन करके उभरा। और रहमानिया का जो आलिम जहां गया वो अपने हिसाब से एक मर्जा की हैसियत रखा। अगर ये कहें तो कह सकते हैं जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। शेख एक आखिरी सवाल, ये हम फाटक हबस खान है, मैं बहुत देर से ये सोचिए फाटक हबस का क्यों है, ये हबस खान कौन है, ये फाटक क्या है, तो इसकी भी मुख्तसर 5 मिनट में जिक्र कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह। फाटक हबस खान का मसला ये है कि जब शाहजहां के अहद में आखिरी जो है हुकूमत हैदराबाद की जो हुकूमत की, जिसे निजाम शाह हुकूमत कहा जाता था, उसका आखिरी बादशाह ताना शाह था। जब ताना शाह वहां का आखिरी बादशाह था, औरंगजेब वहां का गवर्नर था दक्कन का, उसने हमला करके उसे कैद कर दिया। तो उसके मुलाजिमीन को दिल्ली लाया गया। जो लोग शाहजहां के साथ मिलने के लिए तैयार हुए, उन मुजाहिदीन वो मुलाजिमीन को दिल्ली लाया गया। उसी में शाहजहां का वजीर आजम जो बाद में हुआ वो भी मीर जुमला के नाम से एक गली आज भी मदरसा मीर जुमला के नाम से लाल कुएं में मौजूद है। वहां मीर जुमला का मदरसा था। मीर जुमला पहले वहां का वजीर आजम था। मीर जुमला को भी यहाँ लाया गया और दिल्ली का वजीर आजम बना दिया गया। उसी जमाने में एक शख्स और आया था, हबशी था, जो एक किले का जिम्मेदार था। बाद में शाहजहां ने उसे हबश खान का खिताब दिया और दिल्ली का कोतवाल बनाया। तो वो दिल्ली का कोतवाल था, तो उसके रहने के लिए शाहजहां ने एक जमीन दी थी, ये पूरा एरिया। तो उसने वहां लोग बैठे हुए हैं, उसने वहां एक फाटक बनाया था। यानी गोल का इलाका फाटक कहते हैं, दिल्ली में गोल के इलाके होते हैं, वहां मुख्तलिफ मकानात होते हैं। तो उसने मुख्तलिफ मकानात बनाए थे और एक दरवाजा बनाया था। उसी दरवाजे का नाम था उसके नाम पर फाटक हबश खां। बाद में उसके खानदान के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहे और बड़ी बड़ी तरक्कियां की। मुगल दौर में उनका बहुत मकाम और दर्जा रहा, इसीलिए इस इलाके को फाटक हबश खां कहते हैं। मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल वहाब हिजाजी हफिज़हुल्लाह कहा करते थे कि हम अहले हदीसों की तारीख का बुनियादी फाटक हबश खां में दफन है। बातें बहुत हो सकती हैं, मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैं भी एक मुसाफिर हूँ। लेकिन आज जो कुछ मैंने हासिल किया, शायद एक तारीख है जो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी तारीख पढ़े। खुसूसन इस मुख्तसर के वक्त में शेख मंजूर आलम सल्फी ने जो कुछ भी हमें फ़ायदा पहुँचाया, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उम्मत के लिए इसको नफ़ा बख्श बनाए और फिर से हमारे अंदर एक नया वो किरदार तू साबित हो सैयारा गंवा दिया हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। अल्लाह ताला फिर हमें वही इज्जत, वही कुव्वत और वही सतवत अता करे और हमारे ईमान को मजबूत करे। और शेख मंजूर आलम सल्फी को अल्लाह ताला और मजीद इल्म से नवाजे, अमल से, इखलास से, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके वालिद अब्दुल माबूद रहमतुल्लाह जो हमारे यहाँ के माबूद ठेकेदार के नाम से मशहूर थे, उनको जन्नत दी। इनकी आपकी वालदा हयात है, उनका इनको नूर नज़र बनाए और हम तमाम के अल्लाह ताला उसने खात्मा नसीब करे और ईमान पर मौत दे। हालात बहुत ख़राब है, इस ख़राब हालात में अल्लाह ताला अहले इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।